बंधु आज आसतु शुणा गोटे सुंदर कहानी महासती सावित्री। सावित्री केमिति सत्यवान जीवन बंचाई केमिति निज ससुर दृष्टिशक्ति फेराई आनी केमिति निज ससुर राज्य फेराई आनी। ताले आसतु जानिबा संपूर्ण कहानी। बहु दिन तले अशोपति नाम जड़े राजा थिले। तांकर राणीकर नाम थिला कौशल्या। राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजावत्सल थिले। से राज्य रे प्रजा माने बहुत खुशी रे थांती। हेले राजा राणीकर गोटे दुख थाए। तांकर विवाहर अनेक दिन बीतीगला परे मध्य भगवान आज पर्यंत तांको कोल को शून्य रखिछन्ति। राजा राणी दु जण तांको कोल को गोटे संतान संतति आसीबा पई बहुत ओसाव्रत कले। हेले किछि सुफल मिलिलानि। तेणु बड़ बड़ साधु पंडितक मत नहीं सावित्री यज्ञ आरंभ कले। यही यज्ञ अविरत 18 वर्ष चलिबा परे शेष अग्निकुंडरू मां सावित्री आविर्भाव होई राजा राणी को वर प्रदान करी कहिले, मु तुम भक्ति रे प्रसन्न, तेणु मु तुमको आशीर्वाद देउछि। तुमर गोटे सुंदर कन्या संतान जन्म नेब। सी बहुत सुंदर, बहुत तेजस्वी और सी 100 पुत्रंक ठारू बळी हेब। यह कही मां सावित्री अंतर्ध्यान होई गले। किछि दिन परे राजा राणीकर गोटे सुंदर कन्या संतान जन्म हैला। सी मां सावित्री को आशीर्वाद जन्म नहीं थिबारु राजा झियर नाम भी सावित्री रखिले। सावित्री चंद्रकला परी बढ़िबा को लागिला। तांकर विवाह बयस होई जिबारु राजा गोटे स्वयंवर आयोजन कले। सेथिरे विभिन्न देशर राजा राजकुमार माने आसिले। हेले सावित्री को रूप और तांको तेज को देखि से माने निजे निजको सावित्री को पाए अयोग्य भावी स्वयंवर चली गले। एमिति भाबरे स्वयंवर भांगी जिबारु राजा को चिंता बढ़ी गला। दिने मांडव्य ऋषि राजनगर को आसिले। राजा को चिंतार देखि चिंतार कारण पचारि सबु बुझी गले। वो कहिले, राजा तुमे सावित्री को अनुमति दियो। से ता निज पाई निजे बर चयन करबा पाई किछि दिन भ्रमण रे जाऊ। ओ से जाहा को पसंद करिवे तुमे ताको सहित बिना आपत्ति रे विवाह करि देबो। एही परि भाबरे सावित्री निज सखी मानकु ओ किछि पात्र मंत्री मानकु नै सबु नगरी, सबु ग्राम, सबु आश्रम, जंगल खोजिबारे लागिले। शेषरे देखिले गोटे आश्रम रे ऋषि मानक गहन रे जणे अपूर्व तेजवान युवक अछि। से युवक को देखि सावित्री मने मने तांको बर बोली भाबी नेले और राजनगर को फेरी आसिले। राजा एणे चिंतारे थांती। झियो एत दिन हला गलानी, ए पर्यंत किछि संवाद नहीं फेरिलानी। यही समय रे नारद आसी पहुंचिले। नारायण नारायण नारायण, प्रणाम देवर्षि। यही समय रे सावित्री वर चयन करी तांका पिता सम्मुख रे पहुंचिले। प्रणाम पिता, प्रणाम देवर्षि। राजा कहिले, कह मा किए पसंद हेले? हाँ पिता, तपोवनर आश्रम रे ऋषि मानक गहन रे जणे सुंदर तेजस्वी युवक अछंती। मु तांको मो बर बोली मानि नेइछि। नारद एकथा सुनी विचलित होई कहिले, ना राजा, ये विवाह होई परिबोनी। सावित्री ता निष्पत्ति को बदलै देउ, नचेत बहुत बड़ अनर्थ होई जिवो। राजा अशोपति नारदंक कथा सुनी विचलित होई पड़िले। कहिले, देवर्षि आपण तो त्रिकालदर्शी, सबु किछि जानि पारंती। आपण काहेकि मना करूचंती? मते भलो भाबरे बुझाई कहंतु। से युवक किए ओ से काहेकि से आश्रम रे रहउछि? राजा, से बहुत बड़ कहानी। से युवक हेउचंती साल्य देशर राजा
ଦ୍ୟୁମତସେନ ଓ ରାଣୀ ମାଳବିକାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ନାମ ତାର ସତ୍ୟବାନ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ଯୁବକ। ଭାଗ୍ୟଦଶା ଖରାପ ପଡ଼ିବାରୁ ରାଜା ଦ୍ୟୁମତସେନ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ା ଖାଇ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଆଜିଠାରୁ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ଅଛି। ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆଜିଠାରୁ ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ଦିନ ବିଧବା ହୋଇଯିବ। ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ସାବିତ୍ରୀକୁ ବାରଣ କଲେ। ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଏକା ଜିଦ୍ ଧରିଲା। କହିଲା, ହେ ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ବର ମାନି ସାରିଛି। ଏବେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବି, ତାହେଲେ ଜଗତ ମୋତେ ଅସତୀ ବୋଲି କହିବ। ହେ ପିତା, ହେ ଦେବଶ୍ରୀ, ମୁଁ ବିଧବା ହେବି ପଛେ, ହେଲେ ଅସତୀ ହେବି ନାହିଁ। ନାରଦ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ଭାବି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ସାବିତ୍ରୀର ବିବାହ ଆୟୋଜନ କର। ଏହା କହି ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ବିବାହ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ସମାପନ କରାଇଲେ। ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ରାଜଉଆସରେ କିଛି ଦିନ ରହି ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନାରଦଙ୍କ କଥା ମନେ ଥାଏ। ସେହି ଦିନ ଆଉ 4 ଦିନ ଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଉପବାସ ରଖିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଆଣି ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ। ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ଗୁଡ଼ିଏ କଟି ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜାଳ ନଥିବାରୁ ସତ୍ୟବାନ ଟାଙ୍ଗିଆଟି ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଳ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ଥାଏ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି। ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ, ନା ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ରାଜକନ୍ୟା, ବହୁତ ଅୟସରେ ବଢ଼ିଛ। ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲର କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିଦି କଲେ। ଶେଷରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଦି ଦେଖି ସତ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ସତ୍ୟବାନ କାଠ ହାଣିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଏହା ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ତୁମକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଶୋଇବା ସମୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଏହା ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି କାନ୍ଦରେ ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଯମରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଆପଣ କିଏ? ଆଉ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଯମରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ। ମୁଁ ସତ୍ୟବାନର ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋର ଦୂତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତୁମକୁ ଦେଖି ଫେରିଗଲେ। କାରଣ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା, ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ ମହାସତୀ ନାରୀ। ତୁମ କୋଳରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀ କୋଳରୁ ତା ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ଆସିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଯମରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ଆକୁତି ମିନତି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯମରାଜ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ,
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବି। ଯମରାଜ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ, ତେଣୁ ତୁମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବର ମାଗ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ବର ଯଦି ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଯମରାଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଯମରାଜ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପୁଣି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ, ତମେ ପୁଣି ଆସୁଛ? ହଉ, ତୁମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟିଏ ବର ମାଗ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ଦେବି। ସାବିତ୍ରୀ ଏଥର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କରି ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ପଚାରିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ନା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଖରେ ପାଇ ଛାଡ଼ିଦେବି କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ଲାଖି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଯମରାଜ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ହଉ ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ଯମରାଜ, ମୋ ପିତାଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କନ୍ୟା। ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ପିତାମାତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କୁ 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କରି ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯମରାଜ ପୁଣି କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ଏଥର ବି ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତଥାସ୍ତୁ କହି ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଯମରାଜ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମକୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର? ନା ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ମୋତେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଠାରୁ 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ବରଦାନ ଦେଲେ, ହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଜୀବିତ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିପରି? ଯମରାଜ ଏଥର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିଛି ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବର ତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତିଭକ୍ତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ତୁମେ ଆଜି ମୋ ଠାରୁ ଜିତିଗଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଖୁସିରେ ରୁହ। ତୁମର ଏ କାହାଣୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅମର ରହିବ। ତୁମେ ଯାଅ ପୁତ୍ରୀ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଏହା କହି ଯମରାଜ ଫେରିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏହି କଥା ଏକାବେଳେ ଏତେ ଚମତ୍କାର କେମିତି ହେଲା? ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିଆସିଲା, ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏହି କଥା ସାବିତ୍ରୀ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପାଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ କି ଯଦି ଆମେ ସତ୍ ମନ ଓ ସତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।